We'll start chapter number 4 now. మన రివిజన్ లెక్చర్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్లో మనం 4th చాప్టర్కి వచ్చేసాం. సో 4th చాప్టర్లో యూనిట్ నెంబర్ 1 అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 2 ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్. విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైం, అంటే లెస్ దాన్ 1 hour టైంలో వీ కెన్ క్లోజ్ ఆల్ దిస్ చాప్టర్ నెంబర్ 4, యూనిట్ నెంబర్ 1 అండ్ 2. యూనిట్ నెంబర్ 3 మళ్ళీ చాలా పెద్దది, ఇట్ టేక్స్ సమ్ గుడ్ టైం. ఓకే, సో లెట్ us now discuss మార్కెట్స్, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్. సో మార్కెట్ అంటే మీనింగ్ చూద్దాం. మార్కెట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ బయర్ అండ్ సెల్లర్ బోత్ విల్ మీట్. ఓకే, అంటే వేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ జరుగుతాయి. ఒక ప్లేస్లో ఎక్కడైతే సెల్లర్ అండ్ బయర్ కలుస్తారో, కలిసి దే విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. సెల్లర్ విల్ సెల్, బయర్ విల్ బై అట్ సమ్ పర్టికులర్ ప్రైస్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ని మనం మార్కెట్ అని పిలుస్తాం. లెట్ మీ హైలైట్ దిస్. సో మార్కెట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ both buyers and sellers meet together for the purpose of exchange of goods or services, or both. Okay, we need to distinguish between important concepts, namely value in use, value in exchange. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. వాల్యూ ఇన్ యూజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, when a particular person buys a good, ఆ గుడ్ నుంచి తనకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ని ఇఫ్ యూ మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాల్యూ ఇన్ యూస్. అంటే నీకు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందో చూసుకొని ఆ సాటిస్ఫాక్షన్కి నువ్వు ఒక వాల్యూ దానికి ఇస్తావు, అంటే నువ్వు ఒక మనీ దానికి ఇస్తావు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ వాల్యూ ఇన్ యూస్. వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, యూ గెట్ సంథింగ్ అండ్ ఇన్ రిటర్న్ యూ పే సంథింగ్. సో ద వాల్యూ దట్ యు ఆర్ రెడీ టు గివ్ అప్ to get some other good is called as value in exchange. So we need to distinguish between two important concepts, namely value in use and value in exchange. Value in use అంటే it refers to the, ఇది యూజ్ వేరు, ఫుల్నెస్ వేరు కాదు, యూస్ఫుల్నెస్, అది కంబైన్. ఓకే, యూస్ఫుల్నెస్ ఫర్ యూటిలిటీ, దట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్ విచ్ ఎ థింగ్ మే హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద హ్యూమన్ వాంట్స్. సో మన హ్యూమన్ వాట్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఒక గూడ్కి మనం ఎంత వాల్యూ ఇస్తామో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ వాల్యూ ఇన్ యూస్. వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ఎకనామిక్ వాల్యూ. వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అన్న ఎకనామిక్ వాల్యూ అన్న ఒకటేనట. ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్ ఆర్ సర్వీసెస్ విచ్ వీ మే అప్టైన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ థింగ్. అంటే యూ గెట్ సంథింగ్, యూ పే సంథింగ్, యూ గివ్ సంథింగ్. ఓకే, యూ గివ్ ఇన్ వాల్యూ, యూ గివ్ ఇన్ సమ్ good or service. Okay, the value of the good that we give up to get another good or service, this is called as value in exchange. So see here, it is measured by the amount someone is willing to give up in other goods and services in order to obtain a good or services. You want to get some good or services, you are required to what is that, give up, you are required to give up some other goods. So this is called value in exchange. So that's it, this is meaning of the market. And now we are required to see the elements of the market. So in the market we have buyers, sellers, and we have some product also called as good or service, and both the people will bargain for the price. Buyer will try to reduce the price, seller will try to keep the price high. And next one, knowledge about the market condition. So it depends, in the market we need to observe the environment, we need to observe the market condition, and based on that we start bargaining. So market condition will get good idea when we go into unit number 3. So point number 5, it is one price for the product. Finally, seller, whatever the price he sells, the buyer needs to buy at that price only. So buyer, whatever the price he needs to buy, seller needs to sell that good at that price only. So seller will not have separate price, buyer will not have separate price, both will come to a conclusion, and that is called closing price. And at that price, the execution of the contract will be over, the sale will be over. This is called one price for the product or service. So these are the elements of the market. These are the elements of the market. Now we'll go into classification of market. So we can classify the market based on different aspects. See, if I want to classify myself on different basis, okay, so different basis and say example, as per qualification I am a chartered accountant. So this is right? Yes sir, yes sir. Second point, so based on gender, male. So this classification is also right. Point number 3, based on age, I'm more than 30. Okay, this is point number 3. So based on age, less than 30, more than 30, if you can classify a particular person,
You can also classify them based on age also. Similarly, market can also be classified on different basis. So in that first one, it is geographical area. Few markets, they'll extend to local markets only. They are called as what? Local area, where local people will come and they buy and they go home. So this is called market which is local. Okay, local markets, when buyers and sellers are limited to a local area of a region, the market is called as local market. The extent of market is limited to particular locality only. Regional. So it is nothing but it is the area extends beyond the local limits. So regional markets cover a wider area, such as few adjacent cities, parts of states, cluster of the states. It is not restricted to local area only. Beyond the local area, it extends to adjacent cities. So generally, in the city, in the state called Assam, okay, there is a type of sarees that we can get. చీరలు దొరుకుతాయి అక్కడ. ఓకే, అది చూడండి, మఖేలా చాదర్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఇది అక్కడ అక్కడ ఫేమస్ శారీస్ అట అవి. ఓకే, అక్కడ ఎవరు who wears this particular type of sarees? Women in Assam. ఓకే, అస్సాం మొత్తంలో ఇది కొంచెం ఫేమస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అ లోకల్ మార్కెట్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ స్మాల్ ఏరియా ఇన్ ద అస్సాం, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎంటైర్ ద స్టేట్. సో దిస్ కాల్డ్ as రీజనల్ మార్కెట్. When it comes to national market, the demand for the commodity of the service extends to beyond the boundaries. ఓకే, టు ద నేషనల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీకి వెళ్తాయట. సే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలనుకోండి, కోచింగ్. ఇప్పుడు సే ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను విశాఖపట్నంలో కోచింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇది ఏమై ఉండొచ్చు, ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సిటీస్ నుంచి కూడా నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తారు, అండ్ హెన్స్ ఇది రీజనల్ మార్కెట్. వేర్ యాజ్ అన్ అకాడమీ తీసుకున్నారనుకోండి, అక్రాస్ ద కంట్రీ సమ్ టైమ్స్ అక్రాస్ గ్లోబ్ మార్కెట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, ఎక్కడెక్కడో కొంటారు, అండ్ హెన్స్ ఇట్ బికమ్స్ నేషనల్ మార్కెట్. ఈజీ. నెక్స్ట్ వన్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టైం, వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, sellers will have some goods, buyers are ready to buy, the sale transaction happens in a very short time. Say example, కొంత నా దగ్గర కొన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ రోజు ఈవినింగ్ అయిపోతాయి. చాలా మంది మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి, పెరిషబుల్ గూడ్స్ ఉంటాయి, మార్నింగ్ దే గెట్, అండ్ ఈవినింగ్కి ఆ మార్కెట్ క్లోజ్. పెరిషబుల్ గూడ్స్, సే ఫ్లవర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు, మార్నింగ్కి క్లోజ్. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్ ఉంటుందట. అంటే సప్లైని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేము, అంటే నెక్స్ట్ డేకి ఆ గూడ్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేము. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్ అని పిలుస్తారు. వేర్ యాజ్ చూడండి, ఇక్కడ మార్కెట్ పీరియడ్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ refers to the period of time in which supply is fixed and cannot be increased or decreased. సప్లై ఫిక్స్ చేసుకుంటాం, వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో ఇట్ విల్ బి ఓవర్. వేర్ యాజ్ షార్ట్ పీరియడ్, లాంగ్ పీరియడ్ అని ముందు చాప్టర్లో మనం చూసాం థియరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో. షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, వి స్టార్ట్ అ బిజినెస్ and we have some goods to be produced and we produced it. ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు మనం ద సప్లై విల్ బి ఫిక్స్డ్. సేమ్ లాస్ట్ టైం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు, క్లాస్లో 60 స్టూడెంట్స్ సరిపోయేలాగా ఐ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో 10 స్టూడెంట్స్ వచ్చినా రూమ్ సరిపోతుంది, 20 స్టూడెంట్స్ వచ్చినా రూమ్ సరిపోతుంది, 30, 40, 50, 60 వరకు అది సరిపోతుంది. ఓకే, 60 వరకు అంటే నేను ఆ 60 నాకు రావాలంటే, 60 స్టూడెంట్స్ రావాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. ఆ టైం వరకు ఐ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దీస్ సర్వీసెస్ 60 వరకు. దిస్ కాల్డ్ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, నేను స్టార్టింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఏదైతే నా బెంచెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా అరేంజ్ చేశాను, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఇట్ డజంట్ చేంజ్. అంటే సప్లైని నేను ఇంక్రీజ్ చేయలేను. సప్లైని మాక్సిమం ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళగలను, 60 స్టూడెంట్స్ వరకు తీసుకెళ్ళగలనట. దట్స్ కాల్డ్ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్. ఓకే, షార్ట్ పీరియడ్. ఇట్ ఈస్ ఆ ముందు చెప్పిన వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ కన్నా కొంచెం పెద్దది. వేరే లాంగ్ పీరియడ్ అంటే 65 స్టూడెంట్స్ వచ్చారనుకోండి, ఐ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద న్యూ క్యాపిటల్, న్యూ రూమ్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్, అండ్ ద సప్లై ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 60 స్టూడెంట్స్. అంటే 120 అవుతుంది. అంటే సప్లై ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్, సప్లై మే బి ఇంక్రీస్డ్. సో షార్ట్ పీరియడ్, వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ అంటే సప్లై ఇస్ వెరీ మచ్ ఫిక్స్డ్, సప్లై కెనాట్ బి ఇంక్రీస్డ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ ఓవర్. ద మార్కెట్ విల్ బి ఎగ్జాస్టెడ్ ఇమీడియట్లీ. చూడండి, కెనాట్ బి ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ డిక్రీస్డ్. వేర్ యాజ్ షార్ట్ పీరియడ్ ఏం జరుగుతుందంటే, షార్ట్ పీరియడ్ ఇస్ ద పీరియడ్ విచ్ ఇస్ స్లైట్లీ లాంగర్ దాన్ ద వెరీ షార్ట్ పీరియడ్. ద సప్లై ఆఫ్ అవుట్పుట్ మే బి ఇంక్రీస్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో నేను చెప్పాను కదా, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే లేబర్, ల్యాండ్, లేబర్ అండ్
క్యాపిటల్ ఇవన్నీ ముందు తీసుకున్నాం. లేబర్కి క్యాపిటల్కి మనం ఎక్కువ చేసాం. ఓకే, లేబర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, క్యాపిటల్ ఫిక్స్ చేసాం షార్ట్ రన్. లేబర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం లాంగ్ రన్. అదనమాట. సో లాంగ్ రన్లో చూడండి, ఇక్కడ లాంగ్ పీరియడ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ బికమ్ వేరియబుల్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, 60 స్టూడెంట్స్ దగ్గర క్లాస్ రూమ్ లిమిట్ అయిపోకుండా ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా నువ్వు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అంటే మళ్ళీ నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి క్యాపిటల్లో. అలా చేస్తే ఏమవుతుందట, న్యూ క్లాస్ రూమ్ కెన్ బి స్టార్టెడ్, ఎక్స్ట్రా సప్లై కెన్ బి మేడ్. దిస్ కాల్డ్ లాంగ్ పీరియడ్. ఓకే, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. స్పాట్ ఆర్ క్యాష్ మార్కెట్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, టుడే యూ కమ్, యూ బై సమ్ గూడ్స్ అండ్ యూ పే మనీ అండ్ టేక్ దట్ గూడ్స్ హోమ్. సో దిస్ కాల్డ్ స్పాట్ ఆర్ క్యాష్ మార్కెట్. మీరు ఏం చేయాలి, where the markets, where the goods are exchanged for money payable either immediately or within a short span of time. వెంటనే అయిపోతాయి ఇవన్నీ. Whereas forward or future market అంటే transaction involve contract with a promise to pay and deliver goods at some future date. అంటే పేమెంట్ డెలివరీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఫ్యూచర్లో జరుగుతాయి. టుడే వీఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్, బట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. దిస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్స్. అండ్ దెన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్, on the basis of regulation, transactions are statutorily regulated so as to put an end to unfair practices. దీని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్ అంటే ద మార్కెట్ విచ్ ఇస్ రెగ్యులేటెడ్ బై లా. ఓకే, కొన్ని మార్కెట్స్కి స్టాక్ మార్కెట్ ఉందనుకోండి, వేర్ ద షేర్స్ ఆర్ సోల్డ్, సెబీ అనే యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది, అవునా కదా? అంటే ఆ లాలో ఉన్నవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. సెక్యూరిటీస్ కాంట్రాక్ట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది, ఆ లాలో ఉన్న కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి. అంటే వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ మార్కెట్, when you are a player in the market, you need to follow certain rules. Okay, our rules and regulations are given by law. అలా ఉన్న మార్కెట్స్ని మనం రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్ అని పిలుస్తాం. రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్, ఇది రెగ్యులేషన్ మార్కెట్ కాదు, రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్. రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్. వేరాస్ అన్రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ మార్కెట్ వేర్ దెర్ ఆర్ నో లాస్ విచ్ ఆర్ అప్లికబుల్. మనం చిన్న చిన్న ఊర్లలో, విలేజెస్లో వి సీ సమ్ మార్కెట్, వీక్లో ఏదో ఒక డే మార్కెట్ చూస్తుంటాం. దెర్ ఇస్ నో లా విచ్ ఇస్ గవర్నింగ్ దట్ మార్కెట్. లా ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ మార్కెట్. సో రెగ్యులేటెడ్, అన్రెగ్యులేటెడ్, ఐ గెస్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ వెరీ వెరీ క్లియర్. సో ఐ కంప్లీటెడ్ డిఫరెంట్ classifications. First classification is on geographical area, time, nature of transaction, volume, type of competition, it is different. So volume, type of transaction అంటే volume అంటే huge transactions will be there or less transactions will be there. So based on the volume we can segregate the market. ఇలా అనమాట. వెరీ సింపుల్, అవి ఈజీగా చేయొచ్చు. నాకు తెలిసి దీనిలోంచి ఎగ్జామ్లో రాదు, ఈ ఏరియాస్ నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసేది టోటల్ రెవెన్యూ. సో వీఆర్ ఇంటూ ద రియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్, ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయిపోయింది, రియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 4 యూనిట్ నెంబర్ 1లోకి మనం వెళ్తున్నాం. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, టోటల్ రెవెన్యూ. టోటల్ రెవెన్యూ, టోటల్ రెవెన్యూ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, there is a seller who is selling some goods at some particular price. So 10 goods, say 10 pens, 10 rupees కమ్మాం అనుకోండి. సో మనకు ఎంత వస్తుంది, 10 into 10, 100 rupees. 100 rupees is what we receive, right? 100 rupees is what your income, total income, and that is called as total revenue. See, quantity of goods sold and sale price. Quantity of goods sold into sale price. Say example, you sold 10 goods. You sold 10 goods. You sold 10 goods. Imagine 5 rupees. What is the total revenue? 50 rupees. This is called total revenue. Now average revenue. You know. So total revenue you got for how many goods? You need to check, and then you need to calculate each good how much is the revenue. This is called as average revenue. So total revenue, how much is the money you are getting, is in the numerator. For how many goods is in the denominator. So TR by Q is called as average revenue. Average revenue is nothing but revenue for single item, single good. Okay, on an average for a single good, what is the revenue? If you want to calculate, it is called as average revenue. TR divided by Q, and you know the formula for TR. TR is nothing but Q into P, right? Q into price. So Q into P divided by Q, both the Q's will be cancelled and the remaining thing is price. So technically average revenue is nothing but price. Technically average revenue is nothing but price only. Okay, the price of the good is nothing but average revenue. Okay, I hope you are all clear with this total revenue and average revenue. Now let me go to marginal revenue.
ఓకే, మార్జినల్ రెవెన్యూకి వెళ్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ మార్జినల్ రెవెన్యూ నౌ. సో ఇట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ టోటల్ రెవెన్యూ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కమోడిటీ. దీని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు రెవెన్యూ వస్తుంది సేల్ చేస్తే, అవునా కాదా? వన్ మోర్ ఎడిషనల్ సేల్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చిన ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ ఎంత అని చెప్పాలనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మార్జినల్ రెవెన్యూ. ఇట్స్ కాల్డ్ as what? మార్జినల్ రెవెన్యూ. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ యూనిట్ సేల్ చేసినప్పుడు ద టోటల్ రెవెన్యూ ఇస్ 10. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్ సేల్ చేస్తే చూడండి ఒకసారి, ద టోటల్ రెవెన్యూ 18 వచ్చిందట. అంటే 2 యూనిట్స్కి 18, 1 యూనిట్కి 10. అంటే సెకండ్ యూనిట్ నువ్వు సేల్ చేయడం వల్ల పెరిగిన ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ ఎంత అంటే 18 - 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ. సో అలాగే థర్డ్ యూనిట్ చూసాం అనుకోండి, యూ సోల్డ్ ఎక్స్ట్రా గుడ్ కాల్డ్ as థర్డ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ నుంచి థర్డ్ యూనిట్ సేల్ చేయడం వల్ల ప్రీవియస్లీ యూ యూస్ టు హ్యావ్ 18 యాజ్ యువర్ టోటల్ రెవెన్యూ. Now the total revenue is getting increased to 25. 18 became 25. What is the increase in MR? That is 7. What is MR now? 7. So this is called marginal revenue. Marginal revenue is nothing but what? It is the change in total revenue resulting from sale of additional unit of commodity. One more additional unit of commodity sale చేయడం వల్ల నీకు వచ్చిన ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మార్జినల్ రెవెన్యూ. మార్జినల్ రెవెన్యూ ఫార్ములా సింపుల్గా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు మార్జినల్ రెవెన్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ టోటల్ రెవెన్యూ. సో మార్జినల్ రెవెన్యూ థర్డ్ యూనిట్ అడిగారు అనుకోండి, MR3 అడిగారు అనుకోండి, థర్డ్ యూనిట్కి TR3 మైనస్ TR2, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు MRN అడిగారు అనుకోండి, MRN 3ని N అని రాశాను అనుకోండి, TRN మైనస్ TRN - 1. ఈజీ, సింపుల్ అయినా, దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. అయితే దీన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇంకోలా మనం మాట్లాడాం అనుకోండి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే చూడండి, ఫస్ట్ యూనిట్కి ప్రైస్ ఎంతట, ఏఆర్ అన్న ప్రైస్ అన్న ఒకటే అనుకున్నాం, ఏఆర్ అన్న ప్రైస్ అన్న ఒకటే, యావరేజ్ రెవెన్యూ అన్న ప్రైస్ అన్న సేమ్. సో ఫస్ట్ యూనిట్కి ప్రైస్ 10 రూపీస్, టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత 10. సెకండ్ యూనిట్కి ప్రైస్ తగ్గిందట. సార్ సెకండ్ యూనిట్కి ప్రైస్ ఎందుకు తగ్గింది సార్? సెకండ్ యూనిట్కి ప్రైస్ ఎందుకు తగ్గిందంటే మీకు తెలుసు లా ఆఫ్ డిమాండ్ ప్రకారం when you want to sell more quantities you need to reduce the price. Usually this is called law of demand. అందుకు మీరు క్వాంటిటీ పెంచారు అనుకోండి, ప్రైస్ తగ్గుతూ వస్తుందట. అందుకే సెకండ్ యూనిట్ దగ్గర ప్రైస్ ఎంత రాశాను? 9 రాశాను. సో 2 యూనిట్స్కి 9 అయితే టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత? 18. వాట్ ఈస్ ద మార్జినల్ రెవెన్యూ? 8. నెక్స్ట్ వన్కి మనం వెళ్దాం. 2 నుంచి ఈసారి 4 యూనిట్స్కి పెంచామట. అంటే 2 యూనిట్స్ పెంచావు. 2 యూనిట్స్కి పెంచింది అంటే 4 యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే యువర్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్? 8. సో టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత అవుతుందట? ఒకసారి చెక్ చేయండి, టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత అవుతుందో. 32. దిస్ ఈస్ 32. ఇట్ ఈస్ నాట్ 30, ఇట్ ఈస్ 32. ఓకే, 4 × 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ 30 ఎందుకు వేశారు? 32 అది 8 అయితే 30 కదా, 32 కదా, 8 4s. ఎస్. అలాంటప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. నేను జస్ట్ చేంజింగ్ నౌ. 2 యూనిట్స్ పెంచావు, 2 యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నీకు పెరిగిన టిఆర్ ఎంత, టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత అంటే ఇట్ బికేమ్ 32 ఫ్రమ్ 18. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ నౌ? 14. ఎంత? 14. సో 2 యూనిట్స్కి 14 అయితే 1 యూనిట్కి ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి. 14/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. సో దిస్ ఈస్ మార్జినల్ రెవెన్యూ 7. ఈజీ. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా నేను చేశాను? చేంజ్ ఇన్ టిఆర్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. చేంజ్ ఇన్ టిఆర్ అంటే 32 - 18 డివైడెడ్ బై 2 యూనిట్స్కి అంత రెవెన్యూ పెరిగింది. ఎన్ని యూనిట్స్కి? 2 యూనిట్స్. మరి చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ అంటే 4 - 2 which is equal to 14/2 which is equal to 7. That's it. I hope you are all getting the point clear.
వెరీ సింపుల్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్, అంటే టీఆర్కి నేను డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ చెప్తున్నాను. టీఆర్ కాదు, ఎంఆర్కి. చూడండి ఒకసారి, ఎంఆర్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఏం చెప్పాను. ఎంఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టిఆర్ఎన్ మైనస్ టిఆర్ఎన్ మైనస్ 1 చెప్పాను. దాంతోపాటు ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టిఆర్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ ఇది చెప్పాను. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టిఆర్ నాకు ఎలా వస్తుందంటే సిగ్మా ఎంఆర్ చేశాను అనుకోండి వచ్చేస్తుంది. ఆల్ మార్జినల్ రెవెన్యూస్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ గివ్స్ యూ టోటల్ రెవెన్యూ ఓన్లీ. ఓకే, ఒక్కొక్క యూనిట్కి వచ్చింది మార్జినల్ రెవెన్యూ, మరి అన్ని కలిపిస్తే అన్నిటికీ కలిపి టోటల్ రెవెన్యూ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద 3 ఫార్ములాస్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో లెట్ us గో టు ద నెక్స్ట్ ఏరియా. ఈ టేబుల్ ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టేబుల్ని మనం డీటెయిల్డ్గా వీ నీడ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సో చాలా చాలా పాయింట్స్ చెప్తాను, బీ రెడీ. ఎస్, యూనిట్ నెంబర్ 1 సేల్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చిన టోటల్ రెవెన్యూ 10 అట. ఎందుకంటే మీకున్న ప్రైస్, యావరేజ్ రెవెన్యూ ఉన్న ప్రైస్ అన్న ఒకటే అనుకున్నాం, 10 రూపీస్ అట. 1 యూనిట్ సేల్ చేస్తే 10 రూపీస్ వస్తుందట. వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ యూనిట్కి యూజువల్లీ మార్జినల్ రెవెన్యూ ఉండదు, బట్ 0 నుంచి 1కి వెళ్ళాం అనుకుని 10 అని రాసాం. ఓకే, సెకండ్ వన్ 2 యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే, యాజ్ యూ నో లా ఆఫ్ డిమాండ్ ప్రకారం వెన్ యూ వాంట్ టు సెల్ మోర్ యూనిట్స్ యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్. దిస్ కాల్డ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే మార్కెట్లో మనకి కాంపిటీషన్ ఏం లేదు, మనమే ఉన్నాం. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఏం లేదు అనకూడదు. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సేల్స్ యూ నీడ్ టు డిక్రీజ్ ద ప్రైస్. అందుకు ఈ లాజిక్ ప్రకారం నేను ఏం చేశానంటే ప్రైస్ గాట్ రెడ్యూస్డ్ టు 9, యూ ఇంక్రీజ్డ్ యువర్ సేల్ and the total revenue became 18. Clear? Next one 3 units అయితే ప్రైస్ 8. 3 యూనిట్స్ సేల్ చేయాలి, ప్రైస్ తగ్గించాలి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ మోర్ రెడ్యూస్ ద ప్రైస్, యావరేజ్ రెవెన్యూ ఫాల్స్ డౌన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఇలా పెరుగుతూనే ఉంది, ఇది ఇలా తగ్గుతూనే ఉంది. అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ డౌన్. Yes or no? What is the formula for average revenue? Average revenue is nothing but TR divided by Q. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. టీఆర్ కాలంకి ఇప్పుడు రండి. టీఆర్ కాలంలో ఏం జరిగిందంటే స్టార్టింగ్లో 10, 18, 24, 28, 30 తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, మళ్ళీ 28కి వచ్చింది. అంటే టీఆర్ అట స్టార్టింగ్లో ఇంక్రీజ్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. 30 కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ డిక్రీజింగ్. క్లారిటీ ఉందా లేదా? అంటే టీఆర్ ఎప్పుడు ఎలా అవుతుందట, ఇట్ గోస్ అప్, ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ కమ్స్ డౌన్ లేటర్. ఓకే, కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అండ్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్, ఇట్ డజంట్ బికమ్ 0. అంటే టీఆర్ విల్ నెవర్ బికమ్ 0. ఎందుకంటే 1 యూనిట్ సేల్ చేస్తే 10 రూపాయలు వస్తుందట. 10 యూనిట్ సేల్ చేస్తే 0 వస్తుందంటే ఆడు అసలు సేల్ చేయడు. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా? అందుకే టీఆర్ విల్ నెవర్ బికమ్ 0. టీఆర్ 0 అవ్వకపోతే న్యూమరేటర్ 0 అవ్వదు. న్యూమరేటర్ 0 అవ్వకపోతే ఏఆర్ విల్ నెవర్ బికమ్ 0. సో నేను ఇప్పుడు ఈ 2 స్టోరీస్ని ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ పాయింట్ రాస్తాను చూడండి. ఏమని రాస్తానంటే వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యూనిట్స్, అంటే సేల్స్ మీరు పెరగాలి అనుకుంటే, సేల్స్ యూనిట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, average price must be reduced. Average revenue or price అన్న అదే కదా, price must be reduced. Okay, this is point number 1. Point number 2, total revenue first లో it increases, next it becomes constant. అటు ఇటు రాసేస్తాం, కాన్స్టెంట్. అటు అవ్వదు ఇటు అవ్వదు, కాన్స్టెంట్. Point number 3, and then it becomes it falls down, and then it falls down. ఓకే, 4th పాయింట్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇట్ విల్ నెవర్ టచ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి 0.
సో టీఆర్ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి ఏఆర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీఆర్ డివైడెడ్ బై క్యూ. అవునా కదా? టీఆర్ డివైడెడ్ బై క్యూ. టీఆర్ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి ఏఆర్ కూడా ఇట్ విల్ నెవర్ బికమ్ 0. ఏఆర్ విల్ నెవర్ బికమ్ 0. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద లాజిక్. ఏఆర్ 0 అవ్వదు. ఓకే, టీఆర్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది? టీఆర్ ఇంక్రీజెస్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్, మాక్సిమం అయిపోతుంది, మాక్సిమం బికమ్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ దెన్ ఫాల్స్ డౌన్. ఓకే, అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టీఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? టీఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఎంఆర్లో ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉంటేనే కదా టీఆర్ పెరుగుతుంది. సే ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ సేల్కి టీఆర్ 10 రూపీస్. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్ ఆఫ్ సేల్కి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎంఆర్ ఒక 5 ఉందనుకోండి. ఎంఆర్ ఉంది అంటేనే కదా టీఆర్ పెరుగుతుంది. టీఆర్ విల్ బికమ్ 15. ఓకే, సో ఎంఆర్ 3 ఉందనుకోండి, టీఆర్ విల్ బికమ్ 18. ఇదంతా టీఆర్ కాలం. ఇదేంటిది? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఫోర్త్ వన్, ఎంఆర్ 1 ఉందనుకోండి, టీఆర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ టు 19. అంటే ఎంఆర్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ వాట్ యూ గెట్, ఎక్స్ట్రా విల్ బి యాడెడ్ టు ద ప్రీవియస్ టోటల్ రెవెన్యూ. అలా టీఆర్ అట ఇంక్రీజ్ అవుతుందట వెన్ దెర్ ఈస్ సమ్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ 0 ఇన్ ఎంఆర్. ఎంఆర్లో మోర్ దాన్ 0 ఉందనుకోండి, టీఆర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఎంఆర్ఏ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, ఓకే, ఎంఆర్ఏ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, టీఆర్ ఇంక ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సే ఎగ్జాంపుల్, 5th యూనిట్కి ఎంఆర్ 0 అట, అప్పుడు టీఆర్ విల్ బి 19 ఓన్లీ. 19, 4 యూనిట్స్కి 19, 5 యూనిట్స్కి 19, అండ్ హెన్స్ ఇక్కడ మాక్సిమం అయిపోతుందట. అంటే దాని మీనింగ్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ దిస్ 19 ఇస్ ద మాక్సిమం రెవెన్యూ దట్ యూ కెన్ గెట్ బికాస్ ఎంఆర్ బికమ్స్ 0. ఎంఆర్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక నువ్వు చేసేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఎంఆర్ నెగిటివ్ అయిందనుకోండి, ఎంఆర్ నెగిటివ్ అవుతుంది అనుకోండి, సే ఎగ్జాంపుల్ -2 అయింది అనుకోండి, దెన్ 6th యూనిట్కి టీఆర్ విల్ ఫాల్ డౌన్ టు 17. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, వెన్ ఎంఆర్ ఈజ్ పాజిటివ్ టీఆర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, వెన్ ఎంఆర్ ఈజ్ పాజిటివ్ టీఆర్ ఇంక్రీజెస్. వెన్ ఎంఆర్ ఈజ్ 0 టీఆర్ కాన్స్టెంట్ అండ్ మ్యాక్స్. అదే మ్యాక్సిమం, దీని తర్వాత ఇంక ఇంక్రీజ్ ఉండదు. వెన్ ఎంఆర్ ఈజ్ నెగటివ్ టీఆర్ ఫాల్స్ డౌన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ విల్ గెట్ ద పాయింట్ క్లియర్. సో ఈ టేబుల్లో మీరు చూడండి, ఎంఆర్ 0 అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఎంఆర్ 0 అయింది. ఎంఆర్ 0 అయినప్పుడు టీఆర్ మీరు చెక్ చేయండి, 30 ఈజ్ ద హైయెస్ట్. ఆ తర్వాత అది ఏమైంది? 28 పడిపోయింది. 28 అంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫాలింగ్ డౌన్. ఓకే సార్, మీరు ఎంఆర్ కాలం, ఎంఆర్ బిహేవియర్ ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి. ఎంఆర్ ఏమో ఫస్ట్లో 10, ఫస్ట్ యూనిట్ 10, సెకండ్ యూనిట్కి 8. ఎందుకు సార్ ఎంఆర్ ఫాలింగ్ డౌన్ అంటే, ఎందుకంటే ఏఆర్ కూడా పడిపోతుంది కాబట్టి. ఏఆర్ ఫాలింగ్ డౌన్, ఆబ్వియస్లీ ఎంఆర్ విల్ ఆల్సో ఫాల్ డౌన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్ 10 రూపీస్కి అమ్మావు, రెండో యూనిట్ 9 రూపీస్కి అమ్మావు కాబట్టి నీకు ముందు వచ్చినంత రెవెన్యూ రాదు ఎక్స్ట్రా. చూడండి, ఆ తర్వాత ఏమైంది? 8 రూపీస్కి ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్, ప్రైస్ ఫాల్స్ డౌన్ టు 8. అందుకే ఎంఆర్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఫాల్ డౌన్ టు 6. ప్రైస్ కేమ్ టు 7, ఎంఆర్ కేమ్ టు 4. అంటే ఎంఆర్ ఆల్వేస్ ఎంఆర్ విల్ ఆల్వేస్ ఫాల్ డౌన్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ 0 అండ్ ఇట్ బికమ్స్ నెగటివ్ ఆల్సో. అంటే నేనేమంటున్నానంటే, ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డ్రా ఎ గ్రాఫ్, ఓకే, గ్రాఫ్లో అవుట్పుట్ ఇటువైపు రాస్తాను. ఇటువైపు ఏం రాస్తానంటే, లెట్ మీ రైట్ ఎంఆర్ ఏఆర్. ఓకే, ఎంఆర్ ఏఆర్ రెండు రాసాము. సో ఎంఆర్ ఏఆర్, సే ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5 అవుట్పుట్ అనమాట. 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఎంఆర్ ఏఆర్, ఇప్పుడు 1 అనే దగ్గర ఇక్కడెక్కడో ఎంఆర్ స్టార్ట్ అయింది. ఎంఆర్ ఏఆర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, 1 యూనిట్ దగ్గర ఎంఆర్ ఎంత, ఏఆర్ ఎంత అనేది చూసాం అనుకోండి, అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే నేను 0 దగ్గర చూసాను అనుకోండి, ఎంఆర్ ఉండదు, ఏఆర్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఎంఆర్ ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్. చూడండి ఇక్కడ ఏమని రాస్తుంది? ఎంఆర్ ఫాల్స్ డౌన్, ఏఆర్ ఫాల్స్ డౌన్. అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడైనా ఎంఆర్ ఫాల్స్ డౌన్, ఏఆర్ ఫాల్స్ డౌన్, మీరు రెండు కాలమ్స్ చూడండి, ఏఆర్ఏ ఎక్కువ ఉంది.
ఏఆర్ 9 ఉంటే ఎంఆర్ 8 ఉంది, ఏఆర్ 8 ఉంటే ఎంఆర్ 6 ఉంది. అంటే ఏఆర్ డౌన్ ఫాల్ అయితే ఎంఆర్ కూడా డౌన్ ఫాలే, బట్ ఏఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎంఆర్. ఓకే, అంటే ఈ లాజిక్ నేను ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి, వెన్ ఐ అప్లై దిస్ లాజిక్ ఏమని, మనం ఇప్పుడు ఏఆర్ ఫాల్స్ డౌన్, ఎంఆర్ ఫాల్స్ డౌన్, హౌఎవర్ ఏఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంఆర్, ఏఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంఆర్. అంటే పైన ఏమొస్తుంది, ఏఆర్ పైన వస్తుంది. సే ఎగ్జాంపుల్ ఏఆర్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఎంఆర్ ఇలా కిందకు ఉంటుంది. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏఆర్ కాలం, ఏఆర్ కర్వ్ చూడండి 0కి టచ్ అవ్వలేదు, బట్ ఎంఆర్ చూడండి ఇట్ బికమ్స్ 0, ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెగిటివ్ కూడా వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఏమైంది, నెగిటివ్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను టీఆర్ కాలం రాశాను అనుకోండి, టీఆర్ కాలం మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఇంకో గ్రాఫ్లో ఇక్కడ అవుట్పుట్, ఇక్కడ టీఆర్ రాశాను అనుకోండి, టీఆర్ నేను నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి, ఎంఆర్ 0 దగ్గర టీఆర్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలి, ఎస్ ఆర్ నో? ఎంఆర్ 0 అక్కడ ఏంది కాబట్టి టీఆర్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. అంటే టీఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్. ఓకే, అంటే దిస్ ఇస్ టీఆర్ మ్యాక్సిమం at MR0, at MR0. So these are the things you need to observe now in this table. సో ఈ టేబుల్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది వరుసగా చెప్తున్నాను చూడండి. టీఆర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, టీఆర్ గోస్ అప్, బికమ్స్ కాన్స్టెంట్, కమ్స్ డౌన్, ఇట్ డజంట్ టచ్ 0. ఏఆర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్, ఇట్ డజంట్ టచ్ 0. ఎంఆర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్, ఇట్ బికమ్స్ 0, ఇట్ గోస్ టు నెగిటివ్. అండ్ ఎంఆర్ ఫాల్స్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్, ఏఆర్ ఫాల్స్ డౌన్. ఎంఆర్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, ఏఆర్ కూడా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఎంఆర్ తగ్గిపోతుంది, బట్ ఆల్వేస్ ఏఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంఆర్. అందుకని గ్రాఫ్లో ఏఆర్ పైన ఉంటుంది, ఎంఆర్ కింద ఉంటుంది. ఎంఆర్ 0 టచ్ అయిన దగ్గర టీఆర్ మ్యాక్సిమంకి వెళ్తుంది. ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ అబ్జర్వేషన్స్, యూ కెన్ రీడ్. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది అబ్జర్వేషన్లో డీటెయిల్డ్ ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ఎందుకు మనకి ఆ ప్రైస్, యావరేజ్ ప్రైస్ తగ్గుతుందని దానికి కూడా రీజన్ మీకు చెప్పాను, law of demand. AR continuously falls down and it will never become 0. This is because law of demand. చూడండి, టీఆర్ మ్యాక్సిమం అయింది ఇక్కడ, టీఆర్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడైంది, ఎంఆర్ 0 దగ్గర అయింది, ఎంఆర్ 0. నేను జస్ట్ ఒక గ్రాఫ్లో మీకు చూపించడానికి అలా రాశాను. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద లింక్ బిట్వీన్ ఏఆర్, ఎంఆర్, టీఆర్ అండ్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ. ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ వల్ల చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ ఎంత అవుతుంది అని చెప్పేది. ఓకే, ఈకి మనకి ఇంతకుముందు తెలుసు, ఈ చూడండి ఎంఆర్ ఇస్ ఈక్వల్, నేను ఒక రిలేషన్షిప్ చెప్తాను ఇక్కడ, ఒక రిలేషన్షిప్ చెప్తాను చూడండి. ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఇంటూ E-1 డివైడెడ్ బై ఈ. చూడండి, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MR is equal to AR into E-1 by E. What is E? E అంటే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ. ఈకి మీకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తెలుసు. E may be 0, E greater than 1, E less than 1. What is greater than 1? Greater than 1 అంటే quantity change is more than price change. అంటే న్యూమరేటర్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి మోర్, డినామినేటర్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి లెస్. క్వాంటిటీ చేంజ్ ఎక్కువ ఉందట. ఓకే, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు క్వాంటిటీ చేంజ్ ఎక్కువ ఉందంటే ప్రైస్ చేంజ్ అవుతుంది, ప్రైస్ కొంచెమే చేంజ్ అవుతుంది, బట్ క్వాంటిటీ మాత్రం ఎక్కువ చేంజ్ అవుతుందట. ప్రైస్ గాట్ రిడ్యూస్డ్ బట్ క్వాంటిటీ ఇస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ హై. ఇలాంటి కేసెస్ చెప్తున్నాను. అవును, మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి, ప్రైస్ కొంచెం తగ్గింది, క్వాంటిటీ ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి, మీ టోటల్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. యువర్ టోటల్ రెవెన్యూ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ when the quantity change is more than price change. సో ఇమాజిన్, అంటే దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి, వెరీ సింపుల్గా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు 10 యూనిట్స్ సేల్ చేస్తున్నారట, 10 యూనిట్స్. ఓకే, అట్ 10 రూపీస్ ప్రైస్, 10 రూపీస్ ప్రైస్. ఓకే, ఇది 9 రూపీస్ చేశారట. ఎంత చేశారట, 9 రూపీస్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 10% రెడ్యూస్ చేశారు. 9 రూపీస్ చేస్తే ఇది ఏమైపోయిందంటే 15 యూనిట్స్ అయిపోయిందట సేల్. డిమాండ్ ఎంత వచ్చింది, 15 యూనిట్స్. నౌ చేంజ్ ఎంత, ఇక్కడ 50% ఇంక్రీజ్ అయిందట.
సో ప్రైస్ reduced by 10% అండ్ క్వాంటిటీ is increased by 50%. క్వాంటిటీ ఎంత పెరిగిందట? 50% పెరిగిపోయిందట. వెరీ ఈజీ, వెరీ సింపుల్, అవునా కదా? ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫస్ట్లో ఉన్న టీఆర్ ఎంత? అంటే 100. సెకండ్ ఉన్న టీఆర్ ఎంత అని చెక్ చేశాను అనుకోండి, 15 into 9 is equal to 135. అర్థమైందా లేదా? అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? టీఆర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. టీఆర్ ఎందుకు సార్ ప్రైస్ తగ్గిపోతే రెవెన్యూ కూడా తగ్గిపోవాలి కదా. కానీ రెవెన్యూ తగ్గట్లేదట, రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. ఎందువల్ల పెరుగుతుందంటే క్వాంటిటీ బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ఈ మీనింగ్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ is nothing but 50% ఇయర్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ is equal to 10% and which is nothing but 5, which is greater than 1. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1 అయ్యింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టీఆర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 100 ఇట్ బికేమ్ 135. ఓకే, క్లారిటీ ఉందా ఏం చెప్తున్నాను? ఓకే, ప్రైస్ తగ్గింది. ఓకే, ప్రైస్ తగ్గినా ఏం పెరిగిపోతుందట? క్వాంటిటీ పెరిగిపోతుందట. దానివల్ల టీఆర్ పెరిగిందట. నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎంఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అనుకోండి, 135 - 100 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35 రూపీస్, విచ్ ఇస్ పాజిటివ్. అంటే ఎంఆర్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి టీఆర్ పెరిగింది. టీఆర్ ఎందుకు పెరిగిందంటే బికాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ప్రైస్ ఫాల్స్ డౌన్ బై 10%, క్వాంటిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15%. అంటే క్వాంటిటీ ఎఫెక్ట్ ఈస్ మోర్, ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ లెస్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫార్ దిస్ కంక్లూషన్. మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 పాయింట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఎంఆర్ బికమ్స్ పాజిటివ్. ఎందుకు సార్ అనేది నేను ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. అయితే మీకు చాలా ఈజీ. నేను ఈ ఫార్ములా వేసాం అనుకోండి, ఇంకా ఈజీ. ఈ ఫార్ములా చూడండి, ఏమనుంది మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అట. ఏఆర్ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1. ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే 5 - 1 డివైడెడ్ బై 5. అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ 0, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఓన్లీ. అది గ్రేటర్ దెన్ 1 కదా. అది ఇది గ్రేటర్ దెన్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఎంఆర్ కూడా ఏమొస్తుంది? గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎంఆర్ ఆన్సర్ ఏంటి? పాజిటివ్ ఓన్లీ. ఎంఆర్ ఆన్సర్ ఏంటి? పాజిటివ్. నేను అదే ప్రాక్టికల్గా మీకు చూపించాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమని రాసింది? ఎంఆర్ బికమ్స్ పాజిటివ్ అండ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఇదే స్టోరీలో రివర్స్లో జరుగుతుంది అనుకోండి. రివర్స్లో అది నెగిటివ్ అయిపోద్దట. నెగిటివ్ ఎలా అవుతుంది సార్? దానికి ఏమైనా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారా? ఓకే, ప్రైస్ 10 నుంచి 5 పడిపోయిందట. అంటే ఎంత? 50% ఫాల్స్ డౌన్ ప్రైస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రైస్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ప్రైస్. క్వాంటిటీకి ఏమైందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, క్వాంటిటీకి ఏమైందో చెక్ చేద్దాం. క్వాంటిటీ అంతకు ముందు ఎంత అనుకుందాం? ఓకే, 10 కాస్త 11 అయిందట. అంటే 10% ఇంక్రీజ్ అయిందట. 10% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్ రెవెన్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం రెండింటికి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఉన్నప్పుడు టోటల్ రెవెన్యూ 100. ఆప్షన్ నెంబర్ 2కి వచ్చినప్పుడు టోటల్ రెవెన్యూ 55 ఓన్లీ. 100 బికేమ్ 55. ఓకే, అంటే తగ్గిపోయింది. తిరిగి ఎంత అయిపోయిందట? తగ్గిపోయిందట. ఎందుకు తగ్గిపోయింది సార్? అలా తగ్గిపోయిందంటే ఎంఆర్ నెగిటివ్ ఓన్లీ. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -45. ఎంఆర్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఎంఆర్ నెగిటివ్ ఎందుకు అయింది సార్ అంటే, ఈ ఆన్సర్ చూడండి, ఈ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ చేస్తే ఇది 10. ఓకే, 10. ఇదెంత? 50. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి 1 డివైడ్ బై 5. 1 డివైడ్ బై 5 అంటే 0.20 విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. అంటే ఈ లెస్ దాన్ 1 చేస్తే, ఇగో చూడండి ఇక్కడ, ఈ లెస్ దాన్ 1 చేస్తే వాట్ హ్యాపెండ్? ఈ లెస్ దాన్ 1 సిచ్యువేషన్లో ఎంఆర్ బికమ్స్ నెగిటివ్. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చూపించాను అలా చేయలేదు. ఓకేనా? సింపులేనా? అదే ఈ ఫార్ములాలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ ఎంత వచ్చింది? ఈ 0.2 వచ్చింది. ఓకే, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మన ఫార్ములా ప్రకారం ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఇంటూ ఈ -1 డివైడ్ బై ఈ. ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఎంత వేయాలి? ఏఆర్ ఇంటూ 0.20 -1 డివైడెడ్ బై 0.20. 0.20 -1 అంటే -0.8 కదా. అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. ఎంఆర్ ఈజ్ నెగిటివ్. అలా ఎంఆర్ నెగిటివ్ అనేది ఫార్ములా ప్రకారం. ఓకే సార్, ఇది ఏది కాదు సార్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమే సార్. అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.
అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ చేస్తే ఏమైపోద్దట, క్వాంటిటీ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. అదే ఏం కాన్స్టెంట్ అయిపోద్ది, ఈ బికమ్స్ 1. దీనికి కూడా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపించండి సార్, ఎందుకు ఇలాగే ఎంత చెప్పారు కదా, అది కూడా కంప్లీట్ చేసేయండి. ఎస్, కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఓకే, లెట్ మీ కంటిన్యూ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. కొన్ని పేజెస్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్రైస్ 10 became 5 అంటే ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్ బై 50%. అంతేనా? క్వాంటిటీ ఇట్ గోస్ అప్ బై ఎంత అనుకుందాం, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, ఇది చెయ్యాలి మనం. సో 10లో 50% అంటే ఎంత, 5 మైనస్ 10 డివైడెడ్ బై 10 అంటే 5 డివైడెడ్ బై 10 అంటే 1/2 అంటే 50%. ఇటు పక్క ఇటువైపు ఏం చేయొచ్చు, ఒకవేళ 15 మైనస్ 10 డివైడెడ్ బై 10, 5 డివైడెడ్ బై 10 అంటే ఇది కూడా ఎంత, 1/2 అంటే ఇది కూడా ఆన్సర్ ఎంత, 50%. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైంది, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బోత్ విల్ బి సేమ్. అంటే 50% అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుంది, 1 - 1 డివైడెడ్ బై 1. 1 - 1 అంటే న్యూమరేటర్ విల్ బి 0. న్యూమరేటర్ 0 ఉండి దాన్ని ఇంటూ ఏఆర్ చేస్తే ఇది కూడా 0, అది కూడా 0 చేస్తే ఎంఆర్ బికమ్స్ 0. క్లారిటీ ఉందా? ఈజీ, సింపుల్ ఓన్లీ. అయితే నేను ఎక్కడో చిన్న తేడా వస్తుంది. ఏంటా తేడా వస్తుంది అంటే, నా ఫార్ములాలో వేస్తే వచ్చింది, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత, 15 అనుకుంటా. 50% ఇంక్రీజ్ అంటే దాని మీనింగ్ 15 కదా. 15 into 5 చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 75. ఇక్కడ మాత్రం 10 into 10 చేస్తే 100. తగ్గకూడదు కదా. ఐ హోప్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదో రాంగ్ అయి ఉంటుంది, మీనింగ్ అయితే అదే. సో ఇంతకుముందు మనం ఎలాస్టిసిటీ చాప్టర్లో మనం చూసాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసే కన్నా లాజిక్ అయితే ఇదే. ఏంటి లాజిక్, సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వేసినప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిర్. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిర్ కదా, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్లో 0, ఈ ప్లేస్లో 1 రాస్తే 1 - 1 విల్ బికమ్ 0. 0 into AR is also 0 and hence MR becomes 0. MR 0 అయినప్పుడు టోటల్ రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు, డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు కదా. నేను అది చెక్ చేస్తాను. ఓకే, మేబీ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు. అది ఇంతకు ముందు ఒక చాప్టర్లో చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రేమ్ చేసి అదంతా టైం వేస్ట్. వీ కెన్ జస్ట్ రెస్ట్రిక్ట్ ద డిస్కషన్ హియర్. అంటే దీని ఓవరాల్ మీనింగ్ అయితే అర్థమవుతుంది కదా. ఏంటది, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AR into E - 1/E. ఇప్పుడు ఈ మోర్ దెన్ 1 అయితే ఎంఆర్ ఆన్సర్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎంఆర్ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే టీఆర్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా దాని మీనింగ్. వేరాస్ ఈఆర్ లెస్ దాన్ 1 వస్తే అప్పుడు ఎంఆర్ ఏమవుతుంది, ఎంఆర్ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఎంఆర్ నెగిటివ్ అవుతుందంటే టీఆర్ ఫాల్స్ డౌన్ అని కదా దాని మీనింగ్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేస్తే ఎంఆర్ 0 వస్తుంది, టీఆర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, మారకూడదు. ఓకే, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేయడం అవ్వలేదు. ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్, మళ్ళీ అంత డిస్కషన్ వేస్ట్ అని అబ్సెంట్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నౌ బిహేవియరల్ ప్రిన్సిపల్.
ఓకే, సో బిహేవియరల్ ప్రిన్సిపల్ కండి ఈ టేబుల్ని కూడా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ టేబుల్లో లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. క్వాంటిటీ, విసి, ఎఫ్సి, టీసీ, యావరేజ్ ప్రైస్, టీఆర్, ప్రాఫిట్, ఇలా ఏవేవో ఉన్నాయి. క్వాంటిటీ 1 దగ్గర వేరియబుల్ కాస్ట్ 20 అట. సార్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే క్వాంటిటీ పెరుగుతుంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. అదే కదా దాని మీనింగ్. ద చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలాంటిది మారదు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. అంటే 1 యూనిట్కైనా 20ఏ, 5 యూనిట్స్కైనా 20ఏ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1 యూనిట్కైనా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 20ఏ ఉంది. 5 యూనిట్స్కైనా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 20ఏ ఉంది. వేరే వేరియబుల్ కాస్ట్ చూస్తే 1 యూనిట్కి 20, 2 యూనిట్స్కి 40, 3 యూనిట్స్కి 60, 4 యూనిట్స్కి 80. అంటే ఎవ్రీ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్కి కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ కాస్ట్ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అప్పుడు 20 + 20 40, 40 + 20 60, అది కూడా పెరుగుతుంది చూడండి. టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. అయితే మీరు నాకు ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి. టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్? టోటల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ 2 థింగ్స్. టోటల్ కాస్ట్లో 2 విషయాలు ఉంటాయి. టోటల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ 2 థింగ్స్. టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసి ప్లస్ ఎఫ్సి, అంతే కదా. అప్పుడు టీసీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ బికాస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ. అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ టీసీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ విసి. అది మాత్రం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, అంటే వీసీలో చేంజ్ వస్తుంది అనుకోండి, టీసీలో కూడా అదే చేంజ్ వస్తుంది. అది మాత్రం ఆ మాత్రం మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది. మీరు చూడండి ఇక్కడ టీసీ 20 ఇంక్రీజ్ అయింది, వీసీ కూడా ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 20. టోటల్ కాస్ట్ ఇంకో 20, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంకో 20 ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ వరకు టేబుల్ క్లారిటీ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రైస్ సంగతి ఏంటో చూద్దాం. క్వాంటిటీ ఫస్ట్ యూనిట్ దగ్గర ప్రైస్ 50, సెకండ్ యూనిట్ దగ్గర ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుందని చెప్పాను? ప్రైస్ తగ్గాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. క్వాంటిటీ ఇస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్, ప్రైస్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్. ప్రైస్ కమింగ్ డౌన్ అంటే మీరు చూడండి టోటల్ రెవెన్యూ ఏమవుతుంది చూడండి. 50, 80, 90, 100 పెరిగింది 100 దగ్గర ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. 100 దగ్గర ఏమైంది? అది కాన్స్టెంట్ అయింది. ఓకేనా, కాన్స్టెంట్ అయింది. అయితే మీరు నాకు ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి. లాస్ట్లో ప్రాఫిట్ కాలం రాశాను. 1 యూనిట్ దగ్గర ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 10 రూపీస్. బాగానే ఉంది, ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి లెట్ us ట్రై ఇట్. 2 యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ 20 వచ్చింది. ఐ విల్ బి హ్యాపీ ఓన్లీ. తర్వాత ఏం జరిగింది? 3 యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే మళ్ళీ 10 రూపీస్ వచ్చిందట. సరే, ఎంతో కొంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, సేల్ చేయడం మంచిదే కదా. నేను బిజినెస్ పెట్టా, లాస్ట్ 20 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది, కరెంట్ ఇయర్లో 10 lakhs వచ్చిందట. బిజినెస్ మూసేస్తానా? మూసేను, ఎంతో కొంత వచ్చింది కదా, వీ కెన్ కంటిన్యూ డూయింగ్ బిజినెస్. అండ్ హెన్స్ 4th యూనిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చట. 4th యూనిట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ 0 అట. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ వచ్చిందట. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. ఇప్పుడు బిజినెస్ని కంటిన్యూ చేయాలా అనే డౌట్ నాకు వచ్చిందట. దీనికి ఆన్సర్ ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు నాకు ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ రెవెన్యూ 100, టోటల్ కాస్ట్ కూడా 100. అందుకే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. ప్రాఫిట్ 0 వచ్చింది. అయితే ఈ 100 రూపీస్ టోటల్ కాస్ట్లో ఒక 20 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ స్టార్టింగే నువ్వు ఎంకర్ అయిపోయావు. అంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్. ఇప్పుడు కొత్తగా నువ్వు ఎంకర్ అయింది కాదు. 4th యూనిట్ దగ్గర నువ్వు ఎంకర్ అయిన 20 రూపీస్ కాదు ఇది. 4th యూనిట్ దగ్గర నీకు అసలు అయిన కాస్ట్ ఎంత సార్ అంటే, ఓకే ఇక్కడ చూడండి 80 ఎక్స్ట్రాగా అయింది 20ఏ. ఎక్స్ట్రాగా అయింది ఎంతటా? 20ఏ. సో మీరు ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ వీసీలో అంటే నీకు ఇంక్రీజ్ అయిన కాస్ట్ జస్ట్ 20ఏ. ఓకే, బట్ నీకు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది ప్రైస్ చూస్తే నీకు యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వస్తుందట? 4th యూనిట్కి యావరేజ్ ప్రైస్ 25 రూపీస్ వస్తుందట. ఎంత వస్తుందట? 25 రూపీస్. అర్థమైందా? మీకు 4th యూనిట్ సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చింది 25 రూపీస్, మీకు అయిన కాస్ట్ 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. అండ్ హెన్స్ ఇది మనకు కొంచెం బెనిఫిషియలే కదా. మీకు వస్తున్నదేమో 25, ఖర్చు అవుతుందేమో 20ఏ. కాబట్టి యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ డూ దిస్ 4th యూనిట్. అంటే 0 ప్రాఫిట్ వచ్చినా యూ కెన్ కంటిన్యూ డూయింగ్ బిజినెస్.
మీరు ఆ తర్వాత చూడండి, యావరేజ్ ప్రైస్ 22 రాసినట. యావరేజ్ ప్రైస్ అంతా 22 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 50 యూనిట్ సేల్ చేయడం వల్ల మీకు 22 రూపీస్ వస్తుంది. వేరే కాస్ట్లో 20 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. యూ ఆర్ గెటింగ్ 22 అండ్ ద కాస్ట్ ఇస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్ 20. అంటే మీకు 22 వస్తుంది, కాస్ట్ ఏమో 20 పెరుగుతుంది. ఇది కూడా మీకు బెనిఫిషియలే. అంటే యూ కెన్ గో అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 6 యూనిట్ ఆల్సో, దో యువర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. అంటే మీకు లాస్ వస్తుంది -10. లాస్ -10 వచ్చినా you can manufacture and you can sell because you are getting average revenue of 22 rupees for 50 unit for the cost of 20 rupees only. మరి రిమైనింగ్ 20 ఉంది కదా సార్ అంటే ఇది ఎప్పుడూ అయిపోయింది, స్టార్టింగ్ ఇంక్రీ అయిపోయి, నువ్వు ఎక్స్ట్రాగా ఇంక్రీ అయింది కాదు. అండ్ హెన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? క్లియర్ అయినా? ఓకే, క్లియర్ అయినా? సో ఎక్స్ట్రాగా మీకు వస్తుంది 22, ఎక్స్ట్రాగా మీకు అవుతున్న కాస్ట్ 20. అంటే యు ఆర్ జస్ట్ రిక్వైర్డ్ టు కంపేర్ 2 థింగ్స్. AR ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ VC, యావరేజ్ VC. ఓకే, యావరేజ్ VC అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 20 కదా, 100 డివైడ్ బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఇక్కడేమో 22 వస్తుంది, ఇక్కడేమో 20 వెళ్ళిపోతుంది. When AR is greater than AVC, మీకు వస్తున్న యావరేజ్ రెవెన్యూ is greater than average variable cost. Go and continue the production. Go and continue your business and sell it. Because the extra cost you are incurring is less than extra revenue what you get. That's it. Though you are making some profit or loss. Though you are making some loss. But it is advantageous to continue the business on. So this profit is the not decision making criteria. అంటే అది డెసిషన్ మేకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. అది ఈ ప్రాఫిట్ నువ్వు చూడకూడదు. ఏ ప్రాఫిట్ చూడాలి? డెసిషన్ మేకింగ్కి వేరేదేదో చూడాలట. డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాఫిట్ ఏది చూడాలి? మీరు ఏది చూడాలి? యావరేజ్ రెవెన్యూకి VCకి కంపేర్ చేయాలి. అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూకి యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్కి కంపేర్ చేయాలి, ఆర్ టోటల్ రెవెన్యూకి టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్కి కంపేర్ చేయాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టోటల్ రెవెన్యూ ఫస్ట్లో 50 ఉంది, యావరేజ్ రెవెన్యూ అదే టోటల్ రెవెన్యూ 50 ఉంది, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 20 అంటే 30. సియర్ 50 మైనస్ 20, టోటల్ రెవెన్యూ 50, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో 28. ఆ నెక్స్ట్కి రండి, టోటల్ రెవెన్యూ, ఇది టోటల్ TVC ఇది. ఓకే, టోటల్ రెవెన్యూ 80, యావరేజ్ మన వేరియబుల్ కాస్ట్ 40. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత? 40 ప్రాఫిట్. అంటే యు ఆర్ జస్ట్ రిక్వైర్డ్ టు కంపేర్ టోటల్ రెవెన్యూ అండ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఆ రెండు కంపేర్ చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ రండి, 90 మైనస్ 60. 90 మైనస్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా 30 రూపీస్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాఫిట్లోనే ఉన్నాం. నెక్స్ట్ 100 మైనస్ 80, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రాఫిట్లోనే ఉన్నాం. 100 మైనస్ 100, ఇక్కడ 0కి వచ్చాం. 100 మైనస్ 100 ఎంత వచ్చిందట? 0. క్లియర్ అయినా? ఈజీనా? యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఎంత? ఇది యావరేజ్ 100 డివైడెడ్ బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఇది 22 కాదు. ఓకే, 20. సో 20 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 0 అయింది. ఇది అంటే ఇది కూడా పర్వాలేదు దాని మీనింగ్. దీని తర్వాతకి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు స్టోరీ విల్ బి చేంజ్డ్. ఇంతకన్నా దాటి వెళ్తే స్టోరీ మారుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దీని తర్వాత 6th యూనిట్ కానీ నేను డ్రా చేశాను అనుకోండి, ఏమై ఉంటుంది? ఇది 120, ఇది 20, ఇది 140 టోటల్ కాస్ట్. ఇది ఇట్ మేబీ లెస్ దాన్, ఇది 18. ఓకే, 18 ఇంటూ 6, 18 ఇంటూ 6కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? అప్పుడు 108. 18 ఇంటూ 6 ఎంత? 18 ఇంటూ 6 ఎంత? 108. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 108. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు వస్తున్న రెవెన్యూ ఏమో 108, మీకు అవుతున్న కాస్ట్ ఎక్స్ట్రా, అదే మీకు వస్తున్న వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? 120. అంటే యువర్ రెవెన్యూ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కవరింగ్ యువర్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా కవర్ అవ్వట్లేదు మీకు. మరి వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా కవర్ అవ్వకపోతే మీకు వస్తున్నదేమో తక్కువ, మీకు వెళ్ళిపోతుందేమో ఎక్కువ అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద షట్టింగ్ డౌన్ పాయింట్. అంటే 6th యూనిట్ ఇంకా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకూడదు. అంటే 5th యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి క్లోజ్. ఓకే, సో షట్టింగ్ డౌన్ పాయింట్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలా మూసేయాలా అనే విషయం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే 2 ఆస్పెక్ట్స్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి. 2 ఆస్పెక్ట్స్.
ఓకే, నేను మొత్తం ఈ టేబుల్ని మళ్ళీ టోటల్గా ఎరేజ్ చేస్తాను. చూడండి ఈ టేబుల్ని నీట్గా. ఇప్పుడు మనం కొన్ని కంక్లూజన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ నేను చెప్పిన కంక్లూజన్స్ మాత్రమే అంటే ఎస్ ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. టోటల్ రెవెన్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ టోటల్ కాస్ట్. షట్ డౌన్ చేస్తామా? ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి షట్ డౌన్ చెయ్యము. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది 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 ఈ 3 ఏరియాస్లో మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లము లేదు. ఓకే, సో వెన్ టీఆర్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి కంక్లూజన్స్. వెన్ టీఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్, there is no doubt at all, when TR is more than TC, there is no doubt at all, continue doing business, continue manufacturing, continue selling, don't close, ప్రాబ్లమే లేదు. when TR is equal to TC, when TR ఎందుకు కంటిన్యూ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి, నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో when TR is equal to TC, ప్రాఫిట్ ఏమైపోద్ది? 0. ప్రాఫిట్ ఏమైపోతుందట? 0. మరి 0 వచ్చినప్పుడు మరి కంటిన్యూ చేస్తామా చేయమా అంటే ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. అట్లీస్ట్ లాస్ అయితే రావట్లేదు కదా, లాస్ అయితే రావట్లేదు కాబట్టి ఎస్ కంటిన్యూ. ఎందుకంటే టీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ అయినా ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఏ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంటే టీఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీవీసీ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టీఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీవీసీ. ఈ టేబుల్కి రండి ఒకసారి. ఈ టేబుల్లో నేను ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. టీఆర్ టీసీ బోత్ ఆర్ సేమ్, అందుకే ప్రాఫిట్ 0 అయింది. బట్ టీఆర్ 100 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీవీసీ, దట్ ఈస్ 80. అంటే టీఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ టీవీసీ అంటే అట్లీస్ట్ మీకు వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి, వేరియబుల్ కాస్ట్ అయినా రికవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు ఎక్స్ట్రా అవుతున్న కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్టే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాదు. అందుకే డెసిషన్ మేకింగ్ పనికిరాదు. ఎక్స్ట్రా అవుతున్న కాస్ట్ ఓన్లీ 20 రూపీసే. ఓకే, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మీకు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. టోటల్ ఎంత అయింది? టోటల్ 80 అయింది. ఇక్కడేమో టోటల్ 100 వస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్, కంటిన్యూ. బికాస్ హియర్ రీజన్ ఏంటి? టీఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ టీవీసీ. అదే నేను యావరేజ్ ఫిగర్స్లోకి మార్చేస్తున్నాను అనుకోండి. యావరేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ యావరేజ్. సార్ ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత? 25 రూపీస్ వస్తుంది. యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది? 25. 4th యూనిట్కి 25 రూపీస్ యూఆర్ గెటింగ్. ఇక్కడ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మీరు చూడండి, 80 డివైడెడ్ బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 20 ఉంది. ఓకే, 25 రూపీస్ యు ఆర్ గెటింగ్, 20 రూపీస్ యు ఆర్ పేయింగ్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఎందుకు కంటిన్యూ చేశాను రీజన్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ రీజన్ రాస్తున్నాను, ఏఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఏవిసి. ఏబిసి అంటే మీకు వస్తున్నది యావరేజ్గా 25, మీరు పే చేస్తుంది యావరేజ్గా 20 ఎక్స్ట్రా, అందుకని కంటిన్యూ. ఇది కూడా దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే, అందుకే ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూ. షట్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరమే రావట్లేదు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 4th పాయింట్. నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. టీఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీసీ. టీఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీసీ. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? నెగటివ్. ప్రాఫిట్ లేదు, నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే లాస్, ప్రాఫిట్ ఫాలింగ్ డౌన్, లాస్ ఉంది ఇది. ఓకే, ప్రాఫిట్ లేదు, నెగిటివ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి, షట్ డౌన్ చేసేస్తామా అనే క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ వస్తే ఇలా చూడగానే షట్ డౌన్ చేసేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చూడండి, టీఆర్ 100, టోటల్ కాస్ట్ 120. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 120. హౌఎవర్ టీఆర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రికవర్ టీవీసీ. అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ అయితే రికవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, అట్లీస్ట్ అది రికవర్ అవుతుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఆ తర్వాత మనం చేయకూడదు, అట్లీస్ట్ అక్కడ వరకు మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ప్రాఫిట్ మే బి -10, బట్ యువర్ టోటల్ రెవెన్యూ ఈజ్ రికవరింగ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ హెన్స్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. అప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, షట్ డౌన్ చేసేయడానికి ఇది కాదు పాయింట్. షట్ డౌన్ ఇక్కడ చేసేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదంటే ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాలి, చెక్ వెదర్ టోటల్ రెవెన్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇలా చెక్ చేసి ఇఫ్ ఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ and sell that unit.
and sell. If no, shut down. షట్ డౌన్ పాయింట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంట, టీఆర్ లెస్ దాన్ టీసీ ఉండి ఓకే, అంటే షట్ డౌన్ పాయింట్ చెప్తున్నాను, టీఆర్ లెస్ దాన్ టీసీ ఉండాలి. అలానే టీఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీవీసీ కూడా అయిపోతుంది అనుకోండి, టీవీసీ కూడా అయిపోతుంది, టీఆర్ లెస్ దాన్ టీవీసీ, ఎస్, టీఆర్ లెస్ దాన్ టీవీసీ కూడా అయిపోతుంది అనుకోండి, షట్ డౌన్, ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. అదే దీన్ని టోటల్ మళ్ళీ యావరేజ్కి మార్చాను అనుకోండి, యావరేజ్ రెవెన్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. అంటే ఈచ్ యూనిట్కి యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎక్స్ట్రా 19 రూపీస్, యు ఆర్ స్పెండింగ్ 20. అలా కూడా అవ్వదు. అంటే షట్ డౌన్ అంటే 5th యూనిట్ నువ్వు చేసేసి, 5th యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసి నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే 6th యూనిట్కి ఇంక వెళ్ళకూడదు, 6th యూనిట్కి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. దిస్ ఇస్ 20. ఓకే, 6th యూనిట్ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, క్లారిటీ ఉందా? ఎస్, దీని కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్కి ఉపయోగపడదు. డెసిషన్ మేకింగ్కి ఏం చూసుకోవాలి మనం, మనకు వస్తున్న మనీ, మనకి ఖర్చు అవుతున్న వేరియబుల్ కాస్ట్, ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా చూస్తే చాలు. ఓకే, ఈక్వల్ టు వరకు వచ్చి పర్వాలేదు, ఆ తర్వాత దాటి వెళ్ళకూడదు. అందుకు లెట్ us రీడ్ దిస్ పాయింట్ నౌ. లెట్ us అండర్స్టాండ్ how the decision of shutting down of production and sales be taken by the firm depending upon the relation between cost and revenue. If TR is greater than TC అయితే continue the production and sale. Yes, if TR is equal to TC, continue production. TR TC కూడా సేమ్ ఉందట, అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు షట్ డౌన్ చేస్తావు అనుకోండి, ఓకే, మళ్ళీ నువ్వు స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ కొత్తగా అన్ని పెట్టాలి. ఒక షట్ డౌన్ కాస్ట్ ప్లస్ సే ఎగ్జాంపుల్ నీకు నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ 0 వచ్చింది. బట్ నువ్వు షట్ డౌన్ ఇప్పుడు చేసావు అనుకో, నీ మెషిన్స్ అన్ని కూడా నువ్వు ఎంతో ఎక్కువ పెట్టుకుని ఉంటావు, ఇప్పుడు ఇది అమ్మేసావు అనుకో అంత లాస్ వచ్చేస్తుంది మనకి. అంటే షట్ డౌన్ కాస్ట్ ఆర్ మోర్ వెన్ యూ వాంట్ టు టెంపరరీ క్లోజ్ ద బిజినెస్. అందుకే డోంట్ షట్ డౌన్, కంటిన్యూ. చూడండి, కంటిన్యూ ప్రొడక్షన్ బికాస్ షట్టింగ్ డౌన్ ద బిజినెస్ ఇన్ షార్ట్ రన్ will cost us more than continuing. అందుకే కంటిన్యూ చేసేయడం బెటర్. However, TR is less than TC అయితే we need to check whether the average variable cost is less than average revenue. Okay, whether the firm is able to cover its fixed cost or not అని చెక్ చేస్తే చాలు. చూడండి, in the above table at 5th unit the firm incurred 10 rupees loss, but still we can continue doing business because the firm is able to recover the at least వేరియబుల్ కాస్ట్ అయినా వచ్చేస్తుంది, యాజ్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్కర్డ్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ఇర్రెలవెంట్ ఫర్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ షట్టింగ్ డౌన్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. వెన్ వన్ మోర్ యూనిట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, దట్ ఈస్ 6th ప్రొడ్యూస్ చేస్తే, దెన్ ద టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ బికమ్స్ 120, కీపింగ్ ద యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ as 20 అండ్ ద టోటల్ రెవెన్యూ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు కవర్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆల్సో. టోటల్ కాస్ట్ రాదు, వేరియబుల్ కాస్ట్ రాదు, ఏమీ రాదు, అండ్ హెన్స్ టోటల్ రెవెన్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ టీసీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యావరేజ్ రెవెన్యూ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దెన్ ఈవీసీ. మరి రెండు వచ్చాయనుకోండి, ఇంకా ఏం జరుగుతుందంటే టీఆర్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దెన్ టీవీసీ. అందుకు నువ్వు ఇంకా కంటిన్యూ చేయకూడదు. 5th యూనిట్ దగ్గర షట్ డౌన్ చేసి 6th యూనిట్ దగ్గర అసలు నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకు, 6th యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకు. ఎందుకంటే 6th యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఈ 3 వస్తున్నాయి. టోటల్ రెవెన్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ టోటల్ కాస్ట్ అండ్ ఏఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఏవీసీ అండ్ టీఆర్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఏబీసీ. అన్ని సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద షట్ డౌన్ పాయింట్. అంటే 6th కంటిన్యూ చేయకు, 5th చేసి షట్ డౌన్ చేసి, 5th చేసి షట్ డౌన్ చేసి, దట్స్ ఇట్. The firm should not produce at all when it is not able to meet the variable cost expenditure. Fixed cost is irrelevant. This is point number 1, principle number 1. ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 1లో నేను ఏం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుందా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు, యావరేజ్ కాస్ట్ని కన్సిడర్ చేయాలి. యావరేజ్ కాస్ట్ అయినా మీకు రికవర్ చేసుకోగలిగితే సేల్ చేయండి, లేకపోతే సేల్ చేయొద్దు, షట్ డౌన్ చేసేయండి, దట్స్ ఇట్. అది టోటల్ రెవెన్యూ అయినా తీసుకోండి, లేకపోతే యావరేజ్ రెవెన్యూ అయినా, ఏ కంపారిజన్ అయినా చేయండి. టోటల్ చేస్తే టోటల్తో కంపేర్ చేయండి, టోటల్ కాస్ట్ టోటల్ రెవెన్యూ కంపేర్ చేయండి, లేదా యావరేజ్ రెవెన్యూ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కంపేర్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ప్రిన్సిపల్ 2 విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ప్రిన్సిపల్ 2 చాలా ఈజీ. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ 1కి క్లారిటీ వచ్చేసిందా?
ప్రిన్సిపల్ 1కి బాగా డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేసాం. ఓకే, ఎందుకు లాజిక్ కూడా చెప్పాను. ఎఫ్సిని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదు లాజిక్ చెప్పాను. ఎందుకంటే ఎఫ్సి అనేది ఫస్ట్లోనే అయిపోయింది, ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు అది. ఓకే, ఇట్ మే బీ కాస్ట్ నౌ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంకర్డ్ నౌ, ఇట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ వే బ్యాక్. సో అది ఇప్పుడు రిలవెంట్ కాదు, అండ్ హెన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ పర్పస్కి అది పనికిరాదు. నౌ ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 2కి వెళ్దాం. ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 2లో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. ఎంఆర్ మీకు చెప్పింది, ఇందాక నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎంఆర్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ డౌన్. ఇందాక ఒక గ్రాఫ్ వేసిన ఎంఆర్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ డౌన్. అయితే ఎంసి అంటే క్వాంటిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎంఆర్ ఫాల్స్ డౌన్. ఓకే, అయితే ఎంసి ఇట్ గోస్ అప్. ఎంసి గోస్ అప్. మీకు ఎప్పుడో లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ చెప్పినప్పుడు ప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు మోర్ పీపుల్ మీరు పెడతాం. మోర్ పీపుల్ని పెట్టినప్పుడు లెస్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది, మోర్ లేబర్ కాస్ట్ అవుతుంటుంది, కానీ వాళ్ళ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోద్దని చెప్పాను. సో మార్జినల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంటుందట, వెన్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ మార్జినల్ కాస్ట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుందట. అందుకు ఈ రెండింటికి గ్రాఫ్ వేసాను అనుకోండి, దిస్ సైడ్ ఐ విల్ టేక్ అవుట్పుట్, దిస్ సైడ్ ఐ విల్ టేక్ ఐదర్ ఎంఆర్ ఆర్ ఎంసి తీసుకుంటే ఎంఆర్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ డౌన్, ఎంసి ఆల్వేస్ విల్ గో అప్. ఇలా అవుతుంది. అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్గా. ఎంఆర్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ వాట్ యు గెట్. ఎంసీ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ వాట్ యు ఇన్కమ్. ఎంఆర్ మీరు, నేను ఇలా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 1 2 3 4 5 6 అలా అవుట్పుట్ రాస్తున్నాను. 1 2 3 4 5 6 అవుట్పుట్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు 3 అని ఇక్కడ ఉంది చూసారా, 3. ఓకే, 3. ఈ 3 దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, ఒక ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ కన్నా ముందు అంటే ఈ ఏరియాలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఈ ఏరియా మీరు చూస్తే ఈ ఏరియాకి ఒక కంక్లూజన్కి రావచ్చు, ఎంఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ. చూడండి, కావాలంటే గ్రాఫ్ పైన ఉంది, ఎంసీ ఏమో కింద ఉంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎంసీకి కూడా మీరు 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ 30 రూపీస్ ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, ఈ ఇక్కడ చూడండి, ఈ 40 50 ఇలా రాశారనుకోండి, ఎంఆర్ పైన ఉంది, ఎంసీ కింద ఉంది. ఎంఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ ఏ పార్ట్లో, ఈ ఇనీషియల్ పార్ట్లో. ఈ తర్వాత పార్ట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఈ పార్ట్లో ఏం జరుగుతుంది సార్, నేను ఇక్కడ రాసి వచ్చా, లేకపోతే రాశాను. ఓకేనా, ఈ పాయింట్లో రాయను. ఏంటా పాయింట్, ఎంఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ. సరిపోయిందా? అయితే వేరే ఎక్కడ ఎంఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎంసీ. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మనకు ఎంఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ, ఎంఆర్ లెస్ దాన్ ఎంసీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఎంఆర్ అంటే ఎక్స్ట్రా మీకు వస్తుంది, సే మీకు 1 more అడిషనల్ యూనిట్ సేల్ చేయడం వల్ల ఆయన కాస్ట్ 10 వచ్చిన రెవెన్యూ 10, ఆయన కాస్ట్ 8. అంటే ఇది బెనిఫిటే కదా, దీనివల్ల ప్రాఫిట్ వస్తుంది, దీనివల్ల ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేరే ఇప్పుడు రివర్స్లో మీకు 10 రూపీస్ వస్తుందట, 12 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుందట, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, -2 అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు లాస్. అంటే ఈ స్టార్టింగ్ ఫేజ్ అంతా ఎంఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ అంటే ప్రాఫిట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఈ లేటర్ స్టేజ్ అంతా ఎంఆర్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎంసీ అంటే ఇది ప్రాఫిట్స్ డిక్రీజింగ్ స్టేజ్. అంటే పెరిగింది ఒక దగ్గర మ్యాక్సిమం అయింది, ఆ తర్వాత అంతా మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అవుతుందట. అంటే దీన్ని నేను రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక గ్రాఫ్ వేస్తే ప్రాఫిట్స్ని ఎలా చూపించవచ్చు నేను, ఇఫ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్స్, చూడండి ఇది నేను ఇలా కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, అది ఏమవుతుందట, ఈ లైన్ వరకు ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయట, ఆ లైన్ దాటిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయట. అంటే దిస్ ఈస్ ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఫేజ్, దిస్ ఈస్ ప్రాఫిట్స్ డిక్రీజ్ అయిన ఫేజ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్, ప్రాఫిట్స్ మ్యాక్సిమం అయిన ఫేజ్, ప్రాఫిట్స్ మ్యాక్స్ అయిన స్టేజ్. ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతాయట, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో అక్కడ ప్రాఫిట్స్ మ్యాక్సిమం అవుతాయట. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ అన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ విల్ బి మ్యాక్స్. ఓకే, ఎంఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎంసీ అయితే ప్రాఫిట్స్ ఏమవుతాయట, ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్లో ఉంటాయట. ఎంఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎంసీ అయితే ప్రాఫిట్స్
రెడ్యూస్ అవుతాయట. ప్రాఫిట్స్ ఏమవుతాయి? రెడ్యూస్. దిస్ ఈజ్ బిహేవియరల్ ప్రిన్సిపల్ 2. సో ఎంఆర్ఎంసీ అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ బిహేవియరల్ ప్రిన్సిపల్ 2. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఏరియా. చదువుకోండి అంతా. ద ఫర్మ్ విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ ద అవుట్పుట్ బై ఈక్వలైజింగ్ ఎంఆర్ అండ్ ఎంసీ. Okay, as the output is increased, MR will fall down and MC will go up. It can be represented in graph as follows. So up to the point of intersection, ఇక్కడ intersect అయినంత వరకు కూడా MR is greater than MC and thereafter profits will be reduced because MR is less than MC. That's it. అయిపోయింది. బిహేవియరల్ ప్రిన్సిపల్ 2 అయిపోయింది. దానికి సంబంధించిన ప్రాఫిట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ తర్వాత డిక్రీజ్ అయ్యి, ఈ రెండు అప్ అండ్ డౌన్లో రాసుకోవాలి. చూడండి, దాని కింద ఇది రాశాను సేమ్. ఇలా రాసుకుంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది గ్రాఫ్. ఓకే, సో దేర్ ఆఫ్టర్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఏరియా, లాస్ట్ ఏరియా, MRAR గ్రాఫ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో కోకోలో పెప్సీ ఉందనుకోండి. సో పెప్సీ కోకోలో ప్రైజెస్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 20 రూపీస్ బాటిల్ తీసుకుని ఇది 20 రూపీస్, అదే 20 రూపీస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో 1 more అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ సేల్ మీరు చేయడానికి ప్రైస్ తగ్గించరు. కోక్ రెడ్యూసెస్ ద ప్రైస్. 20 నుంచి 18 తెచ్చారనుకో, ఎక్కువ మంది జనాలు కోక్ తాగుతారు. అప్పుడు పెప్సీ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ 18 తెచ్చేస్తుంది. ఓకే, అంటే 20 రూపీస్ వర్త్ ఉన్న బాటిల్ని వీళ్ళిద్దరూ పోటీ పడి 18 తెచ్చారు. ఇంకా సేల్ చేసేద్దామని కోక్ 16 తెచ్చిందట. అప్పుడు పెప్సీ కూడా తెచ్చినట్టు ఏం చేస్తుంది? 16 తెస్తారు. 14, 10. వీళ్ళిద్దరూ బాగా బిజినెస్ చేద్దామని, ఎక్కువ కస్టమర్స్ని గ్రాస్ప్ చేద్దామని ఏం చేస్తారట, ప్రైజెస్ తగ్గించారనుకోండి, ఇద్దరు లాస్ అయిపోతారు. అందుకని వాళ్ళిద్దరు ఏం చేయరంటే ప్రైజ్ని తగ్గించరు, ప్రైజ్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. అంటే దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రైజ్ రిడక్షన్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. అది నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ యాజ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. ఇద్దరు తగ్గించడం మొదలు పెట్టారని ఇద్దరు లాస్ అయిపోతారు. అందుకని ఏం చేస్తాం? ప్రైస్ తగ్గదు. చూడండి, క్వాంటిటీ 1, 2, 3, ప్రైస్ కూడా 10. ప్రైస్ తగ్గట్లేదు. అదే ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనుకోండి, ప్రైస్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇందాక నుంచి నేను చెప్తున్న ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్కి క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ టేబుల్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. టోటల్ రెవెన్యూ 1 into 10, 10, 2 into 10, 20, 3 into 10, 30 సరిపోయింది టోటల్ రెవెన్యూ. యావరేజ్ రెవెన్యూ మీరు చూడండి 10 ఉంటుంది మళ్ళీ. అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ, ప్రైస్ రెండు సేమ్. ఇప్పుడు మార్జినల్ రెవెన్యూ చూడండి. మార్జినల్ రెవెన్యూ ఫస్ట్ దానికి 10, సెకండ్ దానికి కూడా 10, సెకండ్ కూడా 10. ఎందుకు? 20 - 10. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సే కదా, టీఆర్ డిఫరెన్సే కదా ఎంఆర్. సో 20 - 10. అలాగే 30 - 20 ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ 10. అబ్బా, అబ్జర్వ్ చేశారు ఏమవుతుందో? క్లారిటీ ఉందా? సో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు సార్ ఇందులో అంటే, నేను ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే, ఓకే, let me draw this graph. This is output. 1, 2, 3, 4, 5. This is MR అనుకోండి. MR. సో ఫస్ట్ యూనిట్ దగ్గర MR 10 వచ్చింది అనుకోండి. ఫస్ట్ యూనిట్ దగ్గర 10, సెకండ్ యూనిట్ దగ్గర కూడా 10 ఉంది చూడండి, థర్డ్ యూనిట్ దగ్గర కూడా 10 ఉంది. అంటే ఎంఆర్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్. ఏఆర్ అన్న ఎంఆర్ అన్న ఒకటి వచ్చింది చూడండి టేబుల్లో. అంటే ఏఆర్ గ్రాఫ్ కూడా ఏంటి? ఇదే. అంటే ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. దట్స్ ఇట్. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. సరే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, MR is equal to AR and their curves are parallel straight line to x-axis. That's it. This is fourth unit lo unit number, fourth chapter lo unit number 1. Okay now. Just a minute. Give me some time. Just a minute.
అయిపోయింది, చాప్టర్ అయిపోయింది. గివ్ మీ సమ్ టైమ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సమ్ ఎగ్జామ్. ఓకే. ఏం లేదు. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా! ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి చూస్తున్నాను. అయితే యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ సంబంధించి ఉందది. అయితే అది వేరే డిస్కషన్. పూర్తిగా ఎందుకంటే ఎలాస్టిసిటీలో -1 1 మోర్ దెన్ 1 ఇలా బోల్డ్ ఉన్నాయి. ఓకే. అంటే ఈ యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీస్ అన్ని చూస్తే గానీ ఆ టీఆర్ కాన్స్టెంట్ రాదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ రిలవెంట్. సో మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా! దాని గురించి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ నౌ. అంత అవసరం లేదు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ 5 చెప్పాలి. ఆ 5 లోంచి ఒకటి తీయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ మచ్ రిలవెంట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. ఓకే. అండ్ హెన్స్ ఈ ఏరియా అయిపోయింది. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్.